ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. ધોરણ 10 હિન્દી. ગયા પિરિયડમાં આપણે કવિતા 1 પ્રભુજી તુમ ચંદન હમ પાણીનો અભ્યાસ કર્યો હતો. આજે આપણે ગદ્ય 2 બુઢી કાકીનો અભ્યાસ કરીશું. પાઠ 2 બુઢી કાકી. એના લેખક છે પ્રેમચંદ. સાહિત્ય પ્રકાર છે કહાની. प्रेमचंद આપણે પહેલા પરિચય મેળવીશું. हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्हिक गांव में हुआ था. उनका मूल नाम धनपत राय था. शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था. आरंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे. बाद में शिक्षा विभाग से सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे. स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े. वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं. अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियां और नाटक लिखे. उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की. गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कार्यकल्प, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण उनके उपन्यास हैं. मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियां संग्रहित हैं. प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक हैं. कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके संकलन हैं, निबंध संकलन हैं. बुढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलते ही और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं. यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है. प्रेमचंद जे हिंदी साहित्य, हिंदी लेखनना આપણે એને મહાન સમ્રાટ, ઉપન્યાસકાર કહી શકીએ છીએ. પાઠ 2 જે બુઢી કાકી જે છે એ પ્રેમચંદે અત્યારની સ્થિતિ કેવી છે વૃદ્ધોની અવસ્થા ઉપર આપણે ધ્યાન ખીચ્યું છે કે બુઢા લોકો થાય ત્યારે એ લોકોની ખાવાની જે તૃષ્ણા જે છે એ વધી જાય છે. જેમ મોટા મોટા થાય તેમ એ લોકો બાળકો જેવી હરકત કરતા હોય છે. તો જોઈએ આપણે આ પાઠ. બુઢાપા બહુધા બચપન કા પુનરાગમન હુઆ કરતા હૈ. પુનરાગમન એટલે કે વાપસ આવવું. બુઢાપા એટલે કે જે વૃદ્ધાવસ્થા જે છે એ બચપનનું એક રૂપ, પુનરાગમન એટલે ફરીથી એ રૂપ એનું આવી જાય છે. બુઢી કાકી में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही. समस्त इंद्रिया हाथ और पैर जवाब दे चुके थे. હવે આ બુઢી કાકી જે છે એને એક એવી જ હતી એની સ્વાદની કે એને જીભનો સ્વાદ એવો કે એને સરસ સરસ બધું ખાવાનું જ જોઈતું હતું અને બધી ઇન્દ્રિયો જે હતી એની હાથ પગ એ બધા એકદમ જવાબ દે ચૂકા હતા. એટલે નિષ્ક્રિય થઈ જવું. जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते. भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वह रोने लगती थी. उनका रोना सिसकाना साधारण रोना न था. वे गला फाड़ कर रोती थी. હવે એનું એવું હતું કે ઘરવાળા લોકો હોય એના બુઢી કાકીના એનો કોઈ સ્વભાવ વિરુદ્ધ કોઈ કામ કરે કે ભોજનનો સમય ટળી જાય અને ભોજન ના આપે, બહારથી કોઈ વસ્તુ લઈ આવ્યા હોય એને ન આપીએ તો એ એકદમ ગળા ફાડી ફાડીને રોવા लागती. उनके पति को स्वर्ग सिधाए बहुत वक्त हो चुका था. स्वर्ग सिधाए એટલે કે મૃત્યુ પામવું. એના બુઢી કાકીના પતિ હતા એને ઓપ થઈ ગયા એટલે એને ગુજરી ગયા હતા. એને ઘણો સમય થઈ ગયો હતો. બેટે તરુણ હોકર ચલ બસે થે. એના છોકરાઓ પણ યુવાન થઈને મરી ગયા હતા. ચલ બસના એટલે મર જાના. अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था. હવે એ બુઢી કાકીનો એક ભત્રીજો જ બાકી હતો. उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी. હવે એનો ભત્રીજો હતો એની કાંઈ પણ જમીન જાયદાદ કે હતી બધી સંપત્તિ એ એના ભત્રીજાના નામે એને લખી નાખી હતી. बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल
कुल्ली डेपो के दलालो के दिखाए हुए सजबाग थे। सजबाग એટલે મોટા મોટા સપના જોવાના અને મોટો મોટા વાદા કરવાના, સજબાગ દિખાના એટલે. હવે બુદ્ધિરામ, એનો ભત્રીજાનું નામ છે બુદ્ધિરામ. બુદ્ધિરામે બધી સારી સંપત્તિ જ્યારે લખાતા એટલે મોટા મોટા એને વાદા કર્યા હતા કે હું આમ કરી દઈશ, તું તેમ કરી દઈશ. મોટા મોટા એને સપના જોરાવ્યા હતા. यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बुढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। लड़कों का बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। વિદ્વેષ એટલે કે વિરોધ. હવે સ્વાભાવિક છે કે છોકરાઓને વૃદ્ધ લોકો હોય એનાથી હંમેશા વિરુદ્ધ જ હોય, કેમ કે એ બધી બોલબોલ કરાય રાખીને અત્યારના છોકરાઓને આવું કોઈ ગમતું નથી, એટલે એનો વિરોધ જ હોય. और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बुढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी का काट कर भागता, कोई ऊन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती हैं। ये तो वह उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ધ્યાન નહીં દેતા હતા. હવે બુઢી કાકીને તેના છોકરાઓ હતા એ એકદમ એને ચીડાવતા, પાણી ઉડાડતા, ચૂંટલી ભરાવતા, એવું બધું એને કરતા. એને મમ્મી પપ્પા ત્યાં જોવે એટલે એની બુઢી કાકીની આવી મસ્કરી કરતા. પણ એને સંતાપ અને આંતના એની માનસિક કષ્ટ, દુઃખ જે હતું એ એની ચીખનું કોઈ એના ઘરમાં વ્યક્તિ હતા કોઈ ધ્યાન દેતું નહોતું. संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी. अनुराग એટલે કે પ્રેમ. આખા પરિવાર એને બુઢી કાકીને સતાવ્યા જ રાખતો, પણ એક જ એની બુદ્ધિરામની નાનકડી છોકરી લાડલી જે હતી એ જ એને કાકીને પ્રેમ કરતી હતી. બીજા બધા એને સતાવતા બુદ્ધિ કાકીને. लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बुढ़ी એટલે કે खाना बुढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी. यही उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उसकी लोलुपता એટલે કે लोभ के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी. इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था. એટલે કે સ્થાપિત કરવું. હવે એ બુઢી કાકી માટે એ લાડલી જે હતી એ બુઢી કાકી માટે ઘણું બધું કરતી, પણ એના બે ભાઈઓના ડરના કારણે એટલું બધું કરી શકતી નહોતી. કરતી પણ બધું લકાઈને એ કરતી હતી. रात का समय था. बुद्धिराम के द्वार पर सहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मय पूर्वक એટલે કે આશ્ચર્યમય નેત્રો से गाने का रसास्वाद कर रहा था. હવે બુદ્ધિરામના ઘરે શહેનાઈ એટલે કે પ્રસંગ આવે છે. आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया. बुद्धिरामનો મોટો છોકરો મુખરામ હતો, એનું સગાઈનું તિલક હતો. यह उसी का उत्सव था. घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी. रूपा જે છે એ બુદ્ધિરામની પત્ની છે અને મુખરામ એના છોકરો છે. भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे. एक में पुड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी. एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी. घी और मसाले की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी. હવે ઘરમાં રસોઈઓ થાય, રસોઈ બનતી હોય ત્યારે चारों तरफ घी અને મસાલાની સુગંધ તો ફેલાય જ. बुढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी. यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी. હવે બુઢી કાકી જે છે એ વૃદ્ધ છે અને એને ખાવાની ચેષ્ટા વધારે છે. તો બુઢી કાકી કોઠરીમાં એને બેઠા હતા, છતાં પણ એને આ બધી ઘી અને મસાલાની સુગંધ જે છે એકદમ બેચેન કરી રહી હતી. वे मन ही मन सोच रही थी इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर नहीं आया. પછી વિચારી રહી છે મનમાં ને મનમાં કે આટલો બધો સમય નીકળી ગયો, સુગંધ સરસ આવી રહી છે, બનવા આવ્યું હશે હવે તો, અને કોઈ ભોજન લઈને આવ્યું નથી. मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं. यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शकुन के डर से वे रो न सकी. એને એમ થયું કે કેટલી વાર થઈ ગઈ, ઘણો બધો સમય નીકળી ગયો અને ભોજન તો બધાએ કરી લીધું હશે, બધા જમીને ચાલે ગયા હશે, અને મનમાં ને મનમાં એ રોવે છે. પછી એની આદત એવી છે કે ઘડું ફાડીને રોવે, પણ એને એમ થયું કે હું રોઈશ તો આ એવું લાગશે કે આ તો અપશકુન છે. એના ડરના કારણે એટલું ઘડા ફાડીને રોઈ શકતી નહોતી. बुढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी. खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी. હવે એના પાસે જમવાનું આવ્યું નહોતું, પણ હજી કલ્પના કરે છે કે પૂરી તો કેવી ઉતરશે, લાલ લાલ ફૂલી ફૂલી ને નરમ નરમ હશે. कचौड़ियों में अजवाइन એટલે કે અજમો और इलायची की महक आ रही होगी.
एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ा के सामने ही બેઠું. હવે કલ્પના એને ઉત્તેજિત એટલી બધી થઈ ગઈ કે એ કહે છે કે મારા હાથમાં જો પૂડી આવે તો હું એને પેલા સરસ મજાની જોઈ લઉં. તો એ કે હાલ ને હવે હું પણ એક ત્યાં કડાઈ ચડે છે ત્યાં જઈને સામે બેસી જાઉં. इस प्रकार निर्णय करके बुढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास आ बैठी. रेंगતું એટલે કે એના ગુડા જે છે પગ એના કામ નતા કરતા એટલે એ બંને હાથેથી ઢસડતા રેંગતી એટલે ઘૂંટણોના સહારે ઢસડતા એ આવે છે અને કડા પાસ જ્યાં પૂરી ઉતરે છે એ કડાઈ પાસે બેસી જાય છે. यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है. બુઢી કાકી એ પૂડીઓની જ્યાં કરાતી હતી ત્યાં એ આવીને બેસી જાય છે અને એટલું ધીરજ થાય છે કે જે ભૂખ્યા કૂતરાને આપણે કેમ ખાવાની રોટલી નાખીએ અને કેવું આમ એકદમ એને મજા આવી જાય એવી રીતે ખાલી બેસે છે તો ત્યાં એને મજા આવી જાય છે. ખાવાની તો વાત જ અલગ છે. बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी. હવે ઘરમાં પ્રસંગ હતો એટલે બુદ્ધિરામની પત્ની રૂપા જે છે એના ઘરનું બધું સંભાળી રહી હતી. कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती. बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, जुझलाती थी, કૂટતી थी, પરંતુ ક્રોધ પ્રગટ કરને કા અવસર ન પાતી હતી. હવે કામ બધું એકલું કરવાનું હતું, દોડધામ એકલી કરતી હતી, પણ એને ક્રોધ આવતો હતો છતાં એ પ્રગટ કરી શકતા નહોતા. ઘણા બધા મહેમાન હોય એટલે એ ન કરી શકે. इस अवस्था में उसने बुढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठे देखा तो जल उठी. હવે આટલું બધું કામ હતું અને એકલા દોડ કરતા હતા અને એવામાં બુઢી કાકી ક્યાં બેઠા હતા? કડાઈને પાસે બેઠા હતા. ક્રોધ ન રૂક શકા. પછી રૂપાને ક્રોધ રૂકી શક્યો નહીં. जिस प्रकार मेढक केचुओं पर झपटता है उसी प्रकार वह बुढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथ से झटकर बोली, ऐसे पेट में आग लगे. पेट है या भाड़? कोठड़ी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका. પછી રૂપાને એ કડાઈ પાસે બેસે છે બુદ્ધિ કાકી ત્યારે એને જોઈને રૂપાને એકદમ ક્રોધ આવી જાય છે. બુદ્ધિરામની પત્ની એને એકદમ ક્રોધ આવી જાય છે અને પછી કેવી રીતે મેઢક કેચુએ કરચલાને કેવી રીતે ઝપટે એવી જ રીતે રૂપા પણ બુઢી કાકી ઉપર ઝાપટે છે અને એને એટલું આમ કહે છે કે હજી ભગવાનને નથી ખાધું, મહેમાનોએ નથી ખાધું ને ત્યાં સુધી તમારાથી ધૈર્ય ન રહી શક્યા કે તમે અહીંયા સુધી પહોંચી આવ્યા. બુઢી કાकीने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपने कोठरी में चली गई. भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पतले पड़ गए, मेहमान खाने लगे. બુઢી કાકી જે છે એ સિર ઉઠાવે છે અને એ રોતા નથી, બોલતા નથી અને ચૂપચાપ વળી પાછા ગુડા મોડી અને જેમ આવ્યા હતા એવી રીતે ઉકળું બેસીને એ ત્યાંથી ચાલી જાય છે. बुढ़ी काकी अपने कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई. હવે પેલા આવતા તો એને ઘી અને મસાલાની સુગંધ જે છે બેચેન કરી રહી હતી તો એને એમ થયું કે કેમ કે ખાવાની જેની ચેષ્ટા હતી બધી બહુ જ એને ભૂખ લાગી હતી અને બુઢા લોકોને એને સમયસર ખાવાનું ન મળે તો એને ન મજા આવે, એને ખાવા તો જોઈએ જ ને. આ બુઢી કાકીનું ખાલી એ જ હતું કે એને ખાવાની જ ચેષ્ટા હતી, ખાવા સિવાય બીજું કાંઈ જ નહીં. એને ખાવાનું ન મળે તો એ જોર જોરથી ગળા ફાડીને રોતા. પછી એ એના કોઠરીમાં હાલી જાય છે અને પછી પસ્તાવો કરે છે. પશ્ચાતાપ એટલે કે પસ્તાવો કરે છે કે હું આ સાવ કેમ હાલી ગઈ એમ. ઉને રૂપા પર ક્રોધ નહીં આયા, अपनी जल्दबाजी पर दुख था. એને એમ થયું કે રૂપા મારા ઉપર ચિલ્લાય છે ખરી પણ એનો ક્રોધ નથી આવતો, છતાં એને એટલું બધું કીધું રૂપાએ પણ એના ઉપર એને બુઢી કાકીને ક્રોધ નથી આવતો પણ એને વિચારે છે કે મેં કેમ આવું જલ્દબાજી કરી નાખી, એનું એને દુઃખ થાય છે. सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे. અને વિચારે છે પાછું કે સાચી વાત છે, મહેમાન લોકો જમવાનું ન જમે ત્યાં સુધી આપણા ઘરવાળા કેવી રીતે જમી શકે, ઘરમાં એટલું પછી ન મળી શકે ને એમ. બધા જમી લે પછી આપણે જમવાનું એમ વિચારે છે. મુझसे इतनी देर भी न रहा गया. પછી વળી પાછું વિચારે છે કે મારાથી એટલું ન રહી શકાણું. अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी. હવે કહે છે કે જ્યાં સુધી મને કોઈ બોલાવા નહીં આવે જમવા માટે ત્યાં સુધી હું જઈશ નહીં. બુઢી કાકી એવું વિચારે છે. मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी. પછી મનમાં મને વિચારે છે કે કોક બોલાવા આવશે એવો એને વિચાર કરી અને એ રાહ જોતા હતા. वह मन को बहलाने के लिए लेट गई. धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी.
उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? પછી એને એમ થયું કે મને કોઈક બોલાવા આવે ત્યાં સુધી એ લેટી અને ગીત ગાઈ રહ્યા હતા. અને ગીત ગાતા ગાતા તો ઘણો સમય થઈ ગયો. એને એવું થયું કે હું ગીત ગાતી હતી એને તો ઘણું દેર એટલે કે ઘણો સમય થઈ ગયો છે. હજી શું મહેમાન લોકો ભોજન કરી રહ્યા હશે? મને કોઈ બોલાવા કેમ ના આવ્યું? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, अवश्य ही लोग खा पीकर चल गए. હવે એને એમ થયું કે હવે ઘણી વાર થઈ ગઈ છે, મને કોઈ બોલાવા નથી આવ્યું અને મને એવું લાગે છે કે હવે તો બધા ચાલી ગયા હશે, કેમ કે કોઈનો અવાજ આવતો નથી. मुझे कोई बुलाने नहीं आया, रूपा चिढ़ गई है. हे क्या જાને ન બુલાય. એને એમ થયું કે રૂપાને તેના ઉપર ક્રોધ આવ્યો હશે એટલે કદાચ મને બોલાવા પણ નહીં આવ્યો હોય. હું કળા પાસે હાલી ગઈ હતી તો કદાચ નહીં આવી હોય બોલાવા. બુઢી કાકી ચલને કે લીએ તૈયાર હુઈ. વળી પાછું એને થયું કે બુઢી કાકીને એમ થયું કે બધા તો ચાલી ગયા છે અને બુઢી રૂપા જે છે કદાચ મને એટલા માટે નહીં બોલાવા આવી કે એને મારા ઉપર ક્રોધ છે એટલા માટે નહીં બોલાવા આવ્યો. ચાલ ને હું ફરીથી ને જઈને ત્યાં જાઉં. यह विश्वास है कि 1 मिनट में पुड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएगी और उनकी स्वादिंद्रियाँ गुदगुदाने लगी. उन्होंने मन में तरह तरह के मशुम्बे એટલે કે सपना बांधे. पहले सब्जी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियाँ रायते के साथ, मज़ेदार मालूम होगी. પછી વિચારે છે કે હું ત્યાં જઈશ અને પછી પૂરી જે છે એ પહેલાં હું દહીં સાથે ખાઈશ, સબ્જી સાથે ખાઈશ, પછી દહીં સાથે ખાઈશ, કચોડિયા રાયતા સાથે ખાઈશ. એવી રીતે એ મનમાં ને મનમાં સપના જોવે છે. चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी. એ કે ભલે જેને જે કેવું હોય કે, જેને સારું લાગે તો ભલે, ખરાબ લાગે તો ભલે, હું તો માંગી માંગીને બધું ખાઈશ. यही न लोग कहेंगे कि उन्हें विचार नहीं, कहा करे. इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुँह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी. એ એમ કહે છે કે ભલે જેને જે વિચારવું હોય વિચારે, હું તો માંગી માંગીને બધું ખાઈશ. ભલે જેને જે કહેવું હોય કે મને કેટલા દિવસ પછી આવી સરસ મજાની પૂડીઓ મળી છે તો હું કાંઈ એને ખાલી જૂઠું એટલે કે ખાલી ચાખીને થોડી રાખી દઈશ. હું તો માંગી માંગીને બધી ખાઈશ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે આ બુઢી કાકીનો પાઠ જે છે આટલે સુધી રાખીએ. તમે એનો મહાવરો કરજો અને આગળનો પાઠ પર તમે વાંચજો. હું જ્યારે ચલાવીશ નેક્સ્ટ પીરિયડમાં ત્યારે તમને વધારે મજા આવશે. તો જોઈશું કે રૂપા જે છે એ બુઢી કાકી અને બુઢી કાકી જે રૂપા સાથે કેવો વ્યવહાર કરે છે.